مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم ما قرأنا من القرآن العظيم وما صليناه عديدة واسنا رحمة أذنا بركة سامية منا إلى نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة أصحاب البدرين والخندقين وتبوكين وخيبرين صالح الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما. حمدا يدوم دوام خالقنا الولي صلى على المختار شافعنا العلي والآل ما بالنور تنجلي وزير إبراهيم عباس الولي. الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت القريب لكل أمن محسنون للعالمين فمن سواك يحسن أحسن إلي كما لكل تحسن. بوزير إبراهيم عباس الولي. الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما. نور العقل أفزع باليا رجلتنا المستقيم وباليا. لا تؤد فجد لعبدك واليا. بوزير إبراهيم عباس الولي. الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما.
جهل أن وصلك هين أفنى عليه فهذا المتداين إن كنت ترهم فالمؤزر العين بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيد الرسل الكرام وارثا ما في الموكل من تشاء وارثا أشكو إليك بمن دينك هارثا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما إني نسيت مدى الزمان سقاطا رب السماء والأرض يمسك كافة أرجو رسوله في المعاد شفاعة بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما بنا ما أنت أهله لايك في الدين والدنيا وزير زايك أمن أسيرا كان صدر الله بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما لتفعلن بما يكافي سوءنا يا أرحم الراحمين يوم لقائنا لا تضربن وجوهنا بدعائنا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما لازت بأدناس قلبي مغبرا ضاقت إلى الأسباب جئتك أفكرا أنت العليم لكل حال أخبرا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب هب لي من لدنك لدنك سلامتي بطيب الكلمات حسن ختامتي عند انقضاء الأمر فوق علامتي بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما إني أهون على القصور مزايما أتانا فرد الباب واهما فمن علي بمهل فضلك رائما بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما ولم أرد عنك بجرهتي لما دعي
شكويت إليك قلة مرتي فقض الحوائج فاشف أن لمرأتي بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما إذا دعا الفهم اللبيب العاقل يا يتلو ذكر المتشاكل أرجو النوالك لا يهدو جاهل بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما أنت الغفور لمن تشاء وترفع من عنده علم الكتاب وتنفع لهذا العبد عندك يشفع بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما كم مذكرات من لدنك نبغتها كم ملكات اكتسبت نسبتها كم من لطائف من لدنك وهبتها بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما حاشا لعلمك أن تؤاخذ عاصيا قبل البلوغ وكان قلبه قاسيا لا شيء إلا أنت حافظ ناصيا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما لا تأخذن بما نسيتك فاجرا لا تردن إلى البطالة ساجرا أدخل سرورا في فؤادي ساجرا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما إن السني ربيه بايا أدعوك يا رحمن يا متعاليا يا ربنا يا والي المتعاليا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما لم أصحب الأقل الجديد في الغافرة ما دمت نسيانا يومي ساهرا سيد محمد جوهري يا صافرا بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما فتم نظمي شهر رجب زاهرا منها من زكدا فضل ظاهرا نزل
زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما انظر إلى نعمة فضلك راهما فاصبر علي جميل سترك قائما ثم الصلاة على رسولك دائما بوزير إبراهيم عباس الولي الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ ഈ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ 60 ആണ് 70 ആണ് ഇപ്പൊ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മാനെ പല ആൾക്കാരും പിന്നെയും ഈ മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് അല്ലാഹ് ചെല്ലുകയാണ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ലല്ലോ നീ കാണുന്നവനാണ് കേൾക്കുന്നവനാണ് റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏർവാടി മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 18 ദിവസമായി മങ്കൂസ് മൗലൂദ് ബദർ മൗലൂദ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞമ്മള് 30-35 ദിവസത്തോളമായി എന്നാൽ ഏർവാടി മജ്ലിസ് നമ്മൾക്ക് 50 ദിവസമാകുമ്പോ വല്ലത് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ വലിയൊരു മജ്ലിസ് ഉണ്ടാക്കണം 50ാമത്തെ ഏർവാടി മജ്ലിസിലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലികളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഏതെല്ലാം നാട്ടിലുണ്ടോ ഏതെല്ലാം രാജ്യത്തിലുണ്ടോ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ആ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 50 ദിവസമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് 18 ദിവസമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാനും ചില്ലറ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഒരു 30-32 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് 50ാമത്തെ ദിവസം പ്രോഗ്രാം ആ മജ്ലിസ് വലിയൊരു മജ്ലിസാണ് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതിൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് വലിയ സയ്യിദന്മാരുണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അല്ലാഹ് 50ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ നമ്മുടെ കാര്യം ഓരോന്ന് ശരിയായിട്ട് കിട്ടണം നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഇരിക്കുന്നോളൂ കാരണം ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാന്റെ മജ്ലിസാണ് ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാന്റെ മജ്ലിസ് ചില്ലരയല്ല ഈ മജ്ലിസ് അത് പോയവർക്ക് അറിയാം അവിടത്തേക്ക് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലാഹ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാന്റെ ആൾക്കാരാണ് അനുയായികളാ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം ഈ ദീന പ്രബോധനം ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നീയത്ത് നല്ലതാകാൻ നമ്മൾ ആരോടും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ആരോടും ചൊടിക്കേണ്ടതില്ല നല്ല മനസ്സ് നല്ല പ്രായത്തിന് ചിന്ത വേണം
അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ആരോടും ചൊടിക്കേണ്ടവരല്ല. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സലാം പറയണേ. അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ സലാം ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആരോടും ചൊടിക്കണ്ട, സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രശ്നമായിട്ട് മംഗലം കഴിഞ്ഞ് 10, 12, 20 കൊല്ലങ്ങളായി. ഇന്നിതാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രശ്നത്തിലാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ കോർട്ടിലാണ്, ജയിലല്ലാഹു എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അല്ലാഹ് ഭാര്യയെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ. ആരാരും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്ത ഭാര്യന്മാരുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് രഹസ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം റബ്ബേ. അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ നീ ഫളിയത്താക്കല്ല, പരാജയത്തിലാക്കണ്ട. ആ മുസ്ലിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ നീ പരാജയത്തിലാക്കണ്ട. മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ, ഖുർആൻ കൊണ്ട് ബന്ധമുള്ളവരല്ലേ, 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ. എന്തിനാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തിനാണ് ചപ്പിടിക്കുന്നത്? ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പോയി സംസാരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് അവിടത്തെ ഊക്ക് കെട്ടുന്നത്? പാടില്ല, പാടില്ല ഉമ്മ, പാടില്ല, ഒരിക്കലും പാടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഊക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പറസിൽ വെക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അരക്കേറ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകും കേട്ടോ. കരിമസാദത്ത് പോലും ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. അവന്റെ ഊക്കുള്ളത്ര കാലം, അവന്റെ അരക്കേറുള്ളത്ര കാലം അവന്റെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് കുടിച്ചില്ലേ? അവൻ ശൈത്താനെ വിളിച്ചിട്ട് തന്ന വെള്ളമല്ലേ? ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിന്റെ രോഗം കൂടുന്നതല്ലാതെ നിന്റെ ഒരിക്കലും നിനക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നതല്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും. നിനക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ടാകും. പക്ഷേ നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മടിയാ, നിനക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ മടിയാ. അത് അതിലേക്ക് അവൻ വെള്ളത്തിന് ഊതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഖുർആൻ നിനക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് മടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അവരോടൊന്ന് കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ, മുസ്ലിങ്ങളെ തമ്മില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ്. തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കണക്ക് നോക്കി നിന്റെ അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് നിന്ന് മാറ്റം വെച്ചിന് ഷെയർ വെച്ചിരുന്ന് പറയുന്നവർ, കുടുംബത്തിനെ തെറ്റിക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണ്ട. ഏർവാണി മശായിഖന്മാരെ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ അമുസ്ലിമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗുണമില്ല. നിന്റെ നീയത്ത് പോരാ. നിന്റെ ഉൾക്കുള്ളിടത്തോള കാലം നിനക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷായെ വിശ്വസിച്ച് അവിടുത്തെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ചോ. എന്നിട്ട് നല്ല നീയത്ത് വെച്ച് ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ദുആരക്കും ആമീൻ പറഞ്ഞോ. നിനക്ക് വലിയ ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകുകയാണ്. നിന്റെ കല്ല് പോലത്തെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് മയമാകുകയാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ കൂടിയവർ വരുന്നവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പോയി, ഉസ്താദേ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സമാധാനമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് റായത്തുണ്ട്, ഞങ്ങളെ പരിമാറിപ്പോയി,
ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ തീർന്നു പോയി, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മജ്‌ലിസിലിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ പോലും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരില്ല, ഞങ്ങളെ ഉമ്മയില്ല, ഉപ്പയില്ല. ഈ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കിട്ടുകയാണ്, വലിയ റാഹത്ത് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളുണ്ട്. അവരെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് ഭയപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. വെള്ളിച്ചടയിലെ ശിശിരാമങ്ങളെ വെള്ളിച്ചടയിൽ ഒരു സഹോദരി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം, സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മശായിഖന്മാർ അതിലേക്ക് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് നീ ഹദിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം. അവിടുത്തെ കറാമത്തോട് തുടങ്ങി വെച്ച വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഒരു ഷെയറും തട്ടിക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സൗമൂറിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ പോയതാണ്. റഹ്മാൻ അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനെ അല്ലാഹ് അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ മകൻ ഗൾഫിലാണ്, അടുത്ത മാസം വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കല്യാണമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹ് അതേ സഹോദരനെ കനിക്കായി ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണേ. അവരെല്ലാ രോഗങ്ങളെയും മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിശിഫ നൽകണം, ആരോഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുആക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാ, കാണുന്നവനാ. നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. ഈരപണ്ടാടി യാക്കൂബ് 2000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനെ 2000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഏർവാണി മശായിഖന്മാരുടെ പേരിലാണ് അതിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ പണി തുറന്നു കൊടുക്കണം. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം, റാഹത്തിന്റെ ജീവിതം നൽകണം. എവിടെ നീ പരാജയത്തിലാക്കണ്ട. ഏർവാണി മശായിഖന്മാർ അതിലേക്ക് വരുന്നവരാണ്, മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. റഹ്മാനെ ശിഫ നൽകണം, റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണം. കാവിൽകട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബന്ധുവാണ്. കാവിൽകട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹ് നഈമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സിംഗേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹ് പള്ളിന്റെ ജോലിയാണ്, നിന്റെ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. റാഹത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ആ മഹല്ലിലേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണം, റാഹത്ത് നൽകണം. കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന് ബർക്കത്ത് നൽകണം. റഹ്മാൻ ദീൻ പ്രബോധനം നടത്താൻ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. റാഹത്തിന്റെ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. എവിടെ നീ പരാജയത്തിലാക്കണ്ട, കഷ്ടത്തിലാക്കണ്ട. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അല്ലാഹ് ദ്വാരക്കുകയാണ്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇന്നവർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം വെച്ച് ഇന്നവരാണ്. ടെൻഷനുണ്ട്, ബേജാറുണ്ട്, ആരോട് പറയണമെന്നറിയുന്നില്ല. അല്ലാഹ് വല്ലാതെ ബേജാറുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബ് നീയാ. നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്, അത് നിറവേറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. മുതുകാറുകട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അസ്നാർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ആർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്.
ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് കുടിക്കുന്ന ആളാണ്. റഹ്മാനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം. റാഹത്തിന്റെ ജീവിതം കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൂടെ ഉംറക്ക് വന്ന ആളാണ്. പെട്ടെന്ന് അളിയൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവിടത്തെ ഖബർ വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ അവർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസ് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ. അവിടത്തെ മക്കളെ നീ യതീമാക്കല്ല. യതീമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ നീ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം. അവരെ പിരിസം വെക്കുന്നവരെ നീ പിരിസം വെക്കണം റഹ്മാനെ. ചെറിയ ചെറിയ മക്കളാ, അവിടത്തെ ഉമ്മാക്ക് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനി. അസ്നാർ ജാന്റെ മച്ചും ജില്ലയിൽ കുറുപ്പുറ കൈക്കമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റഹ്മാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മകളുണ്ട്. ആ മച്ചും ജില്ല മകളാണ്. മകൾക്ക് ഒരു പുതിയ പട ഉണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. റായത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ. 50ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ ഏർവാടി മജ്‌ലിസ് 50ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോ നല്ല പുതിയ പടായിട്ടുണ്ട്, റായത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ, അത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാർ ഉമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം. സഹോദരിമാർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, എന്റെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കൊടുക്കണം. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം. മുതുങ്കാറിലെ അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ റഹ്മാൻ, അബ്ബാസിന്റെ മക്കളുണ്ട്, 2 ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളുണ്ട് റഹ്മാൻ. ഏർവാടി മജ്‌ലിസുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ചെറിയ വയസ്സിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അല്ലാതെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. അവർ നന്നാക്കണം അല്ലാ. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ. ഞാൻ 2-3 കൊല്ലത്തോളം മുതുങ്കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു റഹ്മാനെ. അവിടെ വെള്ളം വന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയും അവിടെ ഇരിക്കുകയും 3 കൊല്ലത്തോളം ഇരുന്നൊരു വീടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട്. വയസ്സല്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ഉമ്മയാണ്. എന്റെ കൂടെ ഉംറക്ക് വന്ന ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാ റഹ്മാനെ. ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം. മക്കളെ സന്തോഷം കാണണം, മരുമക്കളെ സന്തോഷം കാണണം. വീണ്ടും ഉംറക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. ഒരു 3 കൊല്ലത്തോളം ഭക്ഷണം തന്ന, ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം തന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്. അല്ലാ നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം അല്ലാ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ, സന്തോഷം കൊടുക്കണം അല്ലാ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ. സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു sallallahu alaihi